Good. Okay. So when you store the data inside the server, it will be visible to all. So we can access from anywhere, anytime, any place, no problem. At the same time, the same data will be accessed by multiple users at a same time. That means what? Simultaneously, parallelly, the same data can be accessed by multiple users. Okay, friends, good. So at the same time, so what about a computer? Yes, not possible, not possible. So at a time, a single person can access the data, and at the same time, this is for only smallest data, not for largest data. So if you store the data inside a computer, then only one person can access the data at a time. Okay, good. So what is the media to store our data inside a computer or inside a server? Yes, friends. Hard disk, sir. Hard disk. Yes. So in a computer, we have a device called hard disk, and a server, we have a device called SR. Yes, friends. What is this? Hard disk. Yes or no? Hard disk. So most of the time we are using in a computer and at the same time server also. But hard disk is what? To store our information. Hard disk is what? To store our data. Good. To store our information. Good. So hard disk. To store our information. Good. But in AWS, hard disk we can also call as what, friends? In AWS hard disk we can also call as volume. In AWS, the hard disk is nothing but volume. Volume in the sense what? Hard disk. Volume means hard disk. Good. Okay. So what is the purpose of the server? Purpose of server? Yes. To store the huge data and Yes, friends. So this is server, and in the server we have some hard disk, right, friends? This is my hard disk. This is server, boss. This is server one. This is server one. Good. So in the server we have a hard disk. This is my hard disk. So in this hard disk I can store my data. Yes or no? So the data storage purpose we use server. Good. Excellent. Inside the server we have an item called hard disk. In this hard disk we can store the data. This is hard disk. Good. We can store our data inside this hard disk. Good. So is this only or anything? Yes. General గా మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే సర్వర్ అనేది సర్వర్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. హార్డ్ డిస్క్ లోపల డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంతే. కానీ ఈ హార్డ్ డిస్క్ ని ఇంకో రకంగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఎలా అంటే సపోజ్ చూడండి, మనకి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, ఓఎస్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్. సో ఓఎస్ అంటే ఏంటి? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఈస్ ఓఎస్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఐ నో వెరీ వెల్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ అంటే ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ ఓఎస్? It is a mediator between the human and mission, sir. హ్యూమన్ అండ్ మిషన్. సో సి, ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ అనేది, ఇక్కడ నేను చెప్పాను హార్డ్ డిస్క్ అని, ఇక్కడ ఒక మాట రాశాను. జనరల్ గా హార్డ్ డిస్క్ అనేది మనం హార్డ్వేర్ డివైస్ అనాలి. హార్డ్ డిస్క్ అనేది హార్డ్వేర్ డివైస్. హార్డ్వేర్ డివైస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, హార్డ్వేర్ డివైస్ అంటే మనం దాన్ని చూడగలం, మనం దాన్ని టచ్ చేయగలం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్వేర్ డివైసెస్. హార్డ్వేర్ అంటారు. మరి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంది? సాఫ్ట్వేర్ అంటే దానిని మనం చూడగలం, బట్ వీ కెనాట్ టచ్. వాట్ ఈస్ దిస్? వీ కెనాట్ టచ్, జస్ట్ సీ, దట్స్ ఇట్. మనం మాత్రం టచ్ చేయలేం. డోంట్ టచ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్. సో సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ వేరు, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ వేరు.
సాఫ్ట్‌వేర్ కాంపోనెంట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏందంటే ఓఎస్. సాఫ్ట్‌వేర్ కాంపోనెంట్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? ఓఎస్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్. The purpose of the operating system is to, yes friends, to convert the human language into machine language. That's it. The purpose of the hardware, the purpose of the operating system is to convert the human language into machine understandable language so that the machine can understand your request. Otherwise, they cannot. Yes, friends. So, in the same way, అంటే మనకేంటి ఎప్పుడైనా సరే ఒక సర్వర్‌లో దిస్ ఈస్ ఎ యూజర్. ఒక యూజర్ ఇతను. ఇది యాక్చువల్‌గా ఏంటి మనకి ఒక సర్వర్. అవునా? సర్వర్. అయితే ఈ సర్వరు కెన్ స్పీక్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. సర్వర్ కెన్ స్పీక్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. కెన్ అండర్‌స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. కెన్ స్పీక్ బైనరీ లాంగ్వేజ్, కెన్ అండర్‌స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. సో, బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్‌ని బైనరీ అంటాం. అయితే ఈ బైనరీ లాంగ్వేజ్‌ని మనం ఇంకో భాషలో ఏమంటామంటే మిషన్ లాంగ్వేజ్. మిషన్ లాంగ్వేజ్ అదనమాట. సో, సర్వర్ కెన్ స్పీక్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. సర్వర్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ మిషన్ లాంగ్వేజ్. బట్ ఇక్కడ ఒక యూజర్ ఉన్నాడు. ఈ వ్యక్తి. ఈ వ్యక్తి కెన్ అండర్‌స్టాండ్ ఓన్లీ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్ అంటే ఏంది? తెలుగు అర్థం చేసుకోగలడు, ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోగలడు, హిందీ అర్థం చేసుకోగలడు. దట్స్ ఇట్. లేదా మలయాళం, బెంగాలీ, తమిళ్, కన్నడ అట్లా. అంటే ఈ మొత్తాన్ని గూడా మనం ఏమని పిలవచ్చంటే హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్ అంటే మనిషి భాష మాట్లాడతాడు ఇతను. హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో, మనిషి భాష మాట్లాడే ఇతను, మనిషి భాష మాట్లాడే ఇతను అర్థమైందా? ఇక్కడ ఉన్న ఈ సర్వర్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వలేడు అంటున్నా నేను. యెస్. కమ్యూనికేట్ అవ్వలేడు. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే సర్వర్ మాట్లాడే భాష మిషన్ లాంగ్వేజ్ భాష. మిషన్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడేమో హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో, మిషన్ లాంగ్వేజ్, హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్‌కి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. యెస్. అతనే ఇతను. అతను మీడియేటర్, అతను ట్రాన్స్‌లేటర్. అతనేం చేస్తాడంటే మధ్యలో ఉన్న ఈ మధ్యలో ఉండేసి ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్‌ని తీసుకొని మిషన్ లాంగ్వేజ్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తాడు. కన్వర్ట్ చేసి మిషన్‌కిస్తాడు. అప్పుడు సో దట్ మిషన్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్. అప్పుడు మిషన్‌కి అర్థమైన తర్వాత అదేం చేస్తది? మనం అడిగిన విధానంలో రెస్పాన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తది. అయితే మిషన్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ఏ భాషలో ఉంటదంటే మిషన్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉంటది ఆ రెస్పాన్స్. కాబట్టి మిషన్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉన్న ఈ రెస్పాన్స్‌ని మళ్ళీ మనకి హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్‌గా కన్వర్ట్ చేయాలి వీడు. ఎవరు? ట్రాన్స్‌లేటర్, మీడియేటర్. అప్పుడు అక్కడ మనం ట్రాన్స్‌లేషన్ చేసి మళ్ళీ మనకిస్తాడు. అంటే దీన్ని ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు మనం? హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్‌ని మిషన్ లాంగ్వేజ్ లాగా. మిషన్ ఇచ్చిన దాన్ని హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు కాబట్టి వి కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది సర్వర్. అదర్‌వైజ్ సర్వర్‌కి మనకి కనెక్షన్ ఉండదు. సరే సర్వర్ అయినా, కంప్యూటర్ అయినా ఏదైనా సరే. నీ కంప్యూటర్ తీసుకున్నా, నీ మొబైల్ తీసుకున్నా, నీ సర్వర్ తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా ఇదే స్టైల్‌లో జరిగిద్దనమాట. సో, అంటే ప్రతి భాషని ఇంకొక వ్యక్తి అర్థం చేసుకొని ఇంకొక వ్యక్తికి మళ్ళీ ఇవ్వాలట్లా. కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్‌లేటర్‌ని మనం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తామంటే ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ సర్వర్. సో, కాబట్టి మనకి ప్రతి సర్వర్‌లో గూడా ఒక ఓఎస్ ఉంటది. ప్రతి సర్వర్‌లో గూడా ఒక ఓఎస్ ఉంటది. అయితే ఆ ఓఎస్‌ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. మీరన్నట్టు బానే ఉంది గానీ ఇది ఈస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్. దిస్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్. ఓఎస్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ కాంపోనెంట్. అంటే ఈ ఓఎస్ అనేది ఈ పని మొత్తం జరగటానికి అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి దానిని సాఫ్ట్‌వేర్‌గా తయారు చేశాడు. థాట్స్ ఇట్. ఇక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మనం తీసుకొనొచ్చి ఉపయోగించుకుంటాం. సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మనం తీసుకొని ఉపయోగించుకుంటాం. అంటే ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ అంతా ఏం చేశాడు అంటే లైనక్స్ అనోడు ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ మొత్తాన్ని వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టాడు బాస్. వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టేసి వాడేమన్నాడంటే మీరు ఫ్రీగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. యూజ్ చేసుకోండి అన్నాడు. ఫ్రీగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోండి అన్నాడు. యెస్. థిస్ ఈస్ లైనక్స్. లైనక్స్ అనేది ఇలా చేశాడు. ఓకే. లైనక్స్‌ని తయారు చేసిన ప్లేస్ ఏందంటే ఎఫ్ఎస్ఎఫ్. తయారు చేసిన ప్లేస్ ఎఫ్ఎస్ఎఫ్. తయారు చేసిన వ్యక్తి లైనస్ టార్వాల్డ్స్. టీఓఆర్‌వీఎల్ లైనస్ టార్వాల్డ్స్ అనే వ్యక్తి ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ అనే ఆర్గనైజేషన్‌లో ఈ లైనక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తయారు చేశాడు. ఓకే. బాగుంది. సో, తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టాడు. అక్కడి నుంచి మనం డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని వాడుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏందంటే మనకి తెలుసు ఆల్రెడీ. మన మొబైల్‌లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఉంది. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఏదైనా సరే మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ డౌన్‌లోడ్ చేస్తాం. డౌన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. అట్లాగే ఇక్కడ గూడా ఓఎస్ అనేది మనం డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం దాన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాల. ఓఎస్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇన్‌స్టాల్ చేయాల అన్నమాట. సో, ఓఎస్ అనేది మనం ఎక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటాం? ఫస్ట్ మన పెన్ డ్రైవ్‌లో చేసుకుంటాం.
మన ఇష్టం. లేదా మన డీవీడీలో చేసుకున్నాం. మన ఇష్టం అది. తీసుకొచ్చి మన సర్వర్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. మరి సర్వర్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే, ఆ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన ఆ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతా ఉంటదంటే నేను అంటున్నా అది. సో, ఎప్పుడైనా సరే సర్వర్‌లో మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు, ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే నేను చెప్పాను ఓఎస్ అంటే ఏంది? సాఫ్ట్‌వేర్. ఓఎస్ అంటే ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌నే మనం ఓఎస్ అంటాం. సాఫ్ట్‌వేర్స్ అంటే ఏంది సార్? ఏం లేదు. ఒక ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫైల్స్‌లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫైల్స్‌లో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మరొక ఫోల్డర్స్‌లో ఉంటాయి. అట్లా. అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. అలా చెప్పొచ్చు మీరు. సాఫ్ట్‌వేర్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. అంటే ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్ 2 కాంబినేషన్స్‌నే మనం సాఫ్ట్‌వేర్ అని పిలుస్తాం. అంటే నువ్వు సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది అంటే ఓఎస్ అనేది ఒక సాఫ్ట్‌వేర్. ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఏముంటాయి? ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. సో, నువ్వు ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఉపయోగించాలంటే అది డీవీడీలో గాని, సీడీలో గాని నువ్వు తెచ్చుకుంటావు. తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తావు? స్ట్రెయిట్ అవే వి ఆర్ ఇన్‌స్టాలింగ్ ద సర్వర్. సర్వర్‌లో మనం ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. మరి సర్వర్‌లో మనం ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే ఏమొస్తాయి? ఫైల్స్, ఫోల్డర్సే ఇన్‌స్టాల్ అవుతాయి. అంతే వేరేయి గావు. ఫైల్స్, ఫోల్డర్సే వచ్చేది. ఆ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్‌లో ఏముంటది సార్? ఫైల్స్‌లో డేటా ఉంటది. రాసిన డేటా. వాళ్ళు ఏదైతే ప్రోగ్రామాటికల్‌గా రాసారో అది ఉంటదనమాట. సో, దాంట్లో ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. దట్స్ ఇట్. సో, ఇన్‌స్టాలింగ్ ద సాఫ్ట్‌వేర్స్ మీన్స్ వాట్? కాపీయింగ్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఇంటూ అవర్ మిషన్ అంతే ఇన్‌స్టాలేషన్ అంటే. దట్స్ ఇట్. దాన్నే మనం ఇన్‌స్టాలేషన్ అంటాం. అయితే ఈ ఇన్‌స్టాలేషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఒక సర్వర్ ఇదనుకోండి ఇప్పుడు. సర్వర్ ఇదనుకోండి. ఈ సర్వర్‌లో నేను చెప్పాను. ఈ సర్వర్‌లో నేను చెప్పాను. ఏముంటది? హార్డ్ డిస్క్ ఉంటదని చెప్పాను. మనం ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలని చెప్పాను. సో, ఎప్పుడైతే మనం ఇదిగో ఇదేమో సర్వర్ అనుకోండి. ఇది సర్వర్. ఇది సర్వర్. సో, ఎప్పుడైతే మనం ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేసామో, ఈ సర్వర్ ఈ ఓఎస్‌కి సంబంధించిన సాఫ్ట్‌వేర్ అంతా గూడా ఈ సర్వర్‌లో ఉన్న ఈ హార్డ్ డిస్క్‌లో స్టోర్ అయిద్దనమాట. ఈ సర్వర్‌లో ఉన్న ఈ హార్డ్ డిస్క్‌లో స్టోర్ అయిద్ది ఇది. ఇది హార్డ్ డిస్క్. హార్డ్ డిస్క్ ఇది. అలాగా జరిగిద్దనమాట. అంటే సర్వర్‌లో ఉన్న ఓఎస్ అనేది సర్వర్‌లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్‌లో స్టోర్ అయిద్ది. మరి ఇందాక మీరు సర్వర్‌లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్‌లో డేటా కూడా స్టోర్ అయిద్దని చెప్పారు మీరు. యెస్. ఇదే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది. డేటా స్టోరు అక్కడే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అక్కడే. సార్ ఇదేంది చాలా ఇబ్బందిగా అంతే మరి హార్డ్ డిస్క్‌లోనే ఇదంతా ఉంటది. హార్డ్ డిస్క్‌లోనే ఇదంతా ఉంటది. ఇప్పుడు సపోజు ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఇతను సర్వర్‌లో ఇక్కడున్నాడు. ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. ఎవడు? వాడు జావా డెవలపర్. ఎవరు వాడు పైథాన్ డెవలపర్. ఇంకెవడు వాడు డాట్ నెట్ డెవలపర్. ఇంకెవడు వాడు పవర్ బిఐ డెవలపర్. ఇంకెవడు వాడు టాబ్లూ డెవలపర్. ఇట్లా వీళ్ళందరూ వచ్చారనుకో. ఇంకొకడెవడో వాడు ఇన్ఫర్మాటికా డెవలపర్. ఇట్లా ఉంటారు చాలా మంది. ఇంకోడెవడో వాడు సెలీనియం టెస్ట్ ఇంజినీర్. ఇంకోడెవడో వాడు లోడ్ రన్నర్, జేమీటర్ ఉపయోగించే పెర్ఫార్మన్స్ టెస్ట్ ఇంజినీర్ వాళ్ళు. ఇలాగ ఇవన్నీ గూడా సాఫ్ట్‌వేర్సే. సో, మరి ఈ సాఫ్ట్‌వేర్స్, టూల్స్ అన్నీ ఎక్కడ? దీన్నే మనం సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటాం. మరి ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ గూడా ఎక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం? యెస్ స్ట్రెయిట్ అవే వి ఆర్ ఇన్‌స్టాలింగ్ ఆల్ థీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. అంటే మీకు ఏమర్థమవుతుంది ఇప్పుడిక్కడ? డేటానే గాదు, డేటాతో పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కూడా మనకి హార్డ్ డిస్క్‌లోనే స్టోర్ అవుతున్నాయి. యెస్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమవుతుందా? జావా, పైథాన్, డాట్ నెట్ సమ్ అదర్ అండ్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ ద హార్డ్ డిస్క్. మరి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్ డిస్క్. మరి డేటా హార్డ్ డిస్క్. మొత్తం హార్డ్ డిస్క్‌లోనే. మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. సరే అది జనరల్‌గా హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఇలా ఉంటదని మీరు చెప్పారు బానే ఉంది. అవునా? బానే ఉంది. మరి అసలు ఇవన్నీ గూడా ఒకటే హార్డ్ డిస్క్‌లోనే స్టోర్ అయితే ఏమైనా ప్రమాదం రాదా? అంటే మీరేం జెప్తున్నారు? ఫస్ట్ ఏం జెప్పారు మాకు? డేటా స్టోర్ అయిద్దని చెప్పారు. ఓకే. తర్వాత ఏం జెప్పారు? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూనో ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ గూడా అక్కడే ఉంటదని. ఓఎస్ సాఫ్ట్‌వేర్. యెస్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. మళ్ళీ ఏం జెప్పారు మీరు? టూల్స్. టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కూడా. టూల్స్ అంటే ఏంది? టెస్టింగ్ టూల్స్ అవ్వచ్చు, పవర్ బిఐ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫర్మాటికా అవ్వచ్చు, పెగ్ అవ్వచ్చు, సమ్ అదర్ నువ్వు ఏ టూల్ తీసుకున్నా. టూల్స్. మళ్ళీ ఏం జరిగింది? మళ్ళీ టెక్నాలజీస్ అన్నారు. టెక్నాలజీస్ అంటే ఏంది? జనరల్‌గా యెస్ ఫ్రెండ్స్. టెక్నాలజీస్ అంటే టెక్నాలజీస్ యెస్. టెక్నాలజీస్ అదే గదా! మనకి. అదే టెక్నాలజీస్ అంటే ఇవే మొత్తం ఏది? జావా, పైథాన్, డాట్ నెట్, ఎంఎస్ డాట్ నెట్, యాంగులర్, రియాక్ట్ సంథింగ్ ఇవన్నీ అవే గదా! పీహెచ్‌పీ ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ కింద లెక్కే. సో, అంటే నేనేమంటానంటే, ఇక్కడ ఈ కనపడిన ఐటెమ్స్ మొత్తం గూడా ఇక్కడ ఐటెమ్స్ కనపడుతున్నాయో ఏమేమి ఐటెమ్స్ సార్? 1, 2, 3,
4. ఈ 4 ఐటెమ్స్ మొత్తాన్ని గూడా మనం చూడండి హార్డ్ డిస్క్‌లోనే స్టోర్ చేస్తాం. మరి అంతే గదా! ఈ మొత్తం ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ ఉందంటే, ఆ సర్వర్‌లో హార్డ్ డిస్క్ అనే ఐటెమ్ ఉంటది. ఆ హార్డ్ డిస్క్‌లో ఇది స్టోర్ అవుతా ఉంది. ఇది సర్వర్ అనుకుంటే. యెస్. ఇది సర్వర్ అనుకుంటే, ఇదిగో ఇది హార్డ్ డిస్క్ అనుకోండి. హార్డ్ డిస్క్‌లో ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. డేటా, ఓఎస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అండ్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ బాస్. టూల్స్ అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీస్. దట్స్ ఇట్. విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. అవునా కాదా? హార్డ్ డిస్క్. సో, దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద సర్వర్. దిస్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్. హార్డ్ డిస్క్‌లో ఇంత విషయం ఉందన్నమాట జనరల్‌గా. అయితే చిన్న పాయింట్‌లో మీకు అర్థం కావాల్సిన పాయింట్ ఏందంటే జనరల్‌గా ఇప్పుడు ఇంతవరకు అర్థమైంది. హార్డ్ డిస్క్ అనేది డేటాస్, ఓఎస్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్. అయితే జనరల్‌గా మనకి ఆహ్, అసలు, అసలు హార్డ్ డిస్క్ అనేది చూడండి ఒకసారి. హార్డ్ డిస్క్ అనేది మనకి ఎన్ని రకాలుగా అందుబాటులో ఉంటదో తెలుసా? అంటే హార్డ్ డిస్క్‌ని మనం ఇదిగో 100 జీబీ కెపాసిటీ గల హార్డ్ డిస్క్‌లుంటాయి. యెస్ ఆర్ నో? ఇదిగో 200 జీబీ కెపాసిటీ గల హార్డ్ డిస్క్‌లుంటాయి. లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇదిగో 500 జీబీ కెపాసిటీ గల హార్డ్ డిస్క్‌లుంటాయి. లేదు లేదు ఇంకొక విషయం ఇంకొక సినారియోలో మనం చూడండి 1 టెరాబైట్ 1 టెరాబైట్, 2 టెరాబైట్ కూడా 2 టెరాబైట్ కూడా ఉన్నాయి. ఇట్లా అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ మీకేది కావాలో తీసుకోవచ్చనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 1 జీబీ, 200 జీబీ, 500 జీబీ, 1 టెరాబైట్. సో, ఇప్పుడు మీరెప్పుడైనా సరే ఒక ల్యాప్‌టాప్ కొనటానికి పర్చేజ్ చేయడానికి మీరెళ్ళినప్పుడు ల్యాప్‌టాప్ ఎంప్టీగానే ఉంటది. వాడడుగుతాడు మిమ్మల్ని. మీకు ఎంత కెపాసిటీ గల హార్డ్ డిస్క్ కావాలండి? అప్పుడు మీరు జెప్తారు. మీరు ఇదిగో 200 జీబీ అంటే 200 జీబీ ఏస్తాడు అంతే. 200 జీబీ ఏసిస్తాడు అంతే. సో, దాని కాస్ట్ ఎంత తక్కువగా ఉంటది. సో, మళ్ళీ కొంతమంది ఎళ్తారు. కొంతమంది ఏం జేస్తారు, లేదు లేదండి నాకు 200 గాదు. నాకు డేటా స్టోరేజ్ ఎక్కువ గావాలా. లెట్స్ సే 500 జీబీ అంటాడు ఒకళ్ళు. అంటే ఏంది 500 జీబీ హార్డ్ డిస్క్. అంటే ఈ మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో 500 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ ఏసినప్పుడు కొంచెం ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఒస్తది. ఇక్కడ 200 ఎప్పుడు కొంచెం ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఒస్తది. అలాగలా గాదు నాకవసరం లేదు. నాకు స్ట్రెయిట్ అవే చాలా డేటా స్టోర్ జేసుకోవాలి. హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా నా కంప్యూటర్‌లోనే అన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్‌గా 1 టెరాబైట్‌కెళ్తారు. 1 టెరాబైట్ 1 టీబీ ఇక. 1 టీబీకెళ్తారనమాట అట్లా. సో, దీన్ని బట్టి మీరేం అర్థం జేసుకోవాలి? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ వి గో ఫర్ హార్డ్ డిస్క్. అది ల్యాప్‌టాప్‌లోకైనా, అది సర్వర్‌లోకైనా మీ రిక్వైర్మెంట్‌ని బట్టి మీరు తీసుకుంటారు. సో, ఇలాగ అంటే బయట మార్కెట్‌లో ఇలా ఉంటాయన్నమాట. బయట మార్కెట్‌లో ఇంత కెపాసిటీ గల సర్వర్, ఇంత కెపాసిటీ హార్డ్ డిస్క్‌లుంటాయి. మరి మనం సర్వర్ తయారు చేస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో గదా! ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో గూడా ఉన్నాయా ఏంది ఇట్లాంటియన్నీ? ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో గూడా ఉన్నాయి. వాడు నీకు ఎంత జీబీ కావాలంటే అంత జీబీ ఇస్తాడు. 1 జీబీ కావాలా ఇస్తాడు. 2 జీబీ కావాలా ఇస్తాడు. 2 జీబీ కావాలా ఇస్తాడు. ఎంత జీబీ అని ఇస్తాడు వాడు. ఇట్లాంటివి గూడా కండిషన్స్ లేవు. 200 జీబీనే ఇస్తాను. 500 జీబీనే ఇస్తాను. కండిషన్ లేదు. ఇప్పుడు మనం సీడీ, డీవీడీ కొన్నాం. పెన్ డ్రైవ్ కొంటున్నాం అనుకో పెన్ డ్రైవ్. పెన్ డ్రైవ్ 3 జీబీ పెన్ డ్రైవ్ ఇవ్వరా అంటే 3 జీబీలు లేవు. 4 జీబీలున్నాయి, 8 జీబీలున్నాయి అంటాడు వాడు. కానీ ఇక్కడ అట్లా గాదు. నువ్వు 3 జీబీ గావాలా? 4 జీబీ గావాలా? 4 ½ గావాలా? 8 ½ గావాలా? నీ ఇష్టం వచ్చినంత తీసుకో. స్టోరేజ్ కోసం అంటాడు. ఎవరు? ఏడబ్ల్యూఎస్. కాబట్టి అందుకని మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇంటూ క్లౌడ్. ఏడబ్ల్యూఎస్. దట్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎందుకంటే ఇది గ్లోబల్ మార్కెట్ లీడర్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇట్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ ప్రపంచంలో, వరల్డ్‌లో. కాబట్టి ట్రై టు బిలీవ్ వర్డ్స్. బికాస్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ నేర్చుకోవటం అనేది 1000% ఈజీ. ఇంకొక క్లౌడ్ ఉంది. దాన్ని నేర్చుకోవడం అనేది 1000% డిఫికల్టీ. చాలా మంది పాపం తెలియక దాన్ని నేర్చుకుంటా సతమతం అవుతా ఉంటారు. స్ట్రగుల్ అవుతా ఉంటారు. అప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన ఫ్రెషర్స్‌కి దాన్ని పట్టుకుంటే షాక్ తింటారనమాట. వాడెవడో జెప్పి పంపిస్తాడు మీకు. "ఏయ్! ఈ క్లౌడే నేర్చుకో. దీన్ని నేర్చుకోకు" అంటాడు. వాడు దాని వైపే ఎళ్తాడు. దాని వైపు ఎళ్తే కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు కొట్టిద్ది. ఎందుకు? అది కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు నేర్చుకోరు. వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా నేర్చుకోలేరు. ఆ క్లౌడ్ అలాంటిదనమాట. కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ మాత్రం పక్కా క్లారిటీ, పిచ్చ క్లారిటీ. ఎనీవన్ ఈవెన్ 10థ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్‌ని తీసుకొచ్చి ఈ స్క్రీన్స్ చూపించి నేర్చుకోరా బాబు అంటే ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు వాడు. దిస్ ఇస్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ క్లౌడ్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్. అంటే జనరల్‌గా చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్‌లో గాని, లేకపోతే నీకొక 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నా గూడా, అంటే నువ్వు ఫ్రెషర్ అవైనా, నువ్వు 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నా గూడా,
ఫస్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ నుంచి నీ ప్రయాణం మొదలుపెడితే నువ్వు చాలా చక్కగా అర్థమైతది. ఈజీగా అర్థమైద్ది. పైగా దీనికి గ్లోబల్ మార్కెట్ లీడర్ వీడు. వీడికున్న ఓపెనింగ్స్ మిగతా క్లౌడ్స్‌కి ఉండవు అసలు యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే. కాబట్టి కొంచెం అలా శ్రద్ధ గూడా పెట్టాలి మనం. అంటే కొంతమందేందంటే మిమ్మల్ని డీవియేట్ చేస్తా ఉంటారు. మైండ్ మొత్తం చెడగొడతా ఉంటారు. నువ్వు ఒక కోర్స్‌కి జాయిన్ అయితే 10 రోజుల తర్వాత ఈ కోర్స్ వేస్ట్, ఆ కోర్స్ మంచిదని చెడగొట్టేవాళ్ళుంటారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ముఖ్యంగా సాఫ్ట్‌వేర్‌లో. అతనేదో జాబ్ చేస్తుంటాడు. ఏదో అతను నీకు కనపడతాడు. సరే పోనీరా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోరా బాగా దానికి గూడా మంచి డిమాండ్ అని చెప్పడు. లేదు దానికి డిమాండ్ లేదు, ఏం లేదు వేస్ట్ అది. ఇది నేర్చుకో అంటాడు. ఇక 10 డేస్ నువ్వు జాయిన్ అవుతావు. పాపం మంచి ఆలోచనలు నీ దగ్గరుంటాయి. ఇక అక్కడి నుంచి నువ్వేంది ఇంకా ఆ సైడ్ ప్రయాణం మొదలు పెడతావు. ఈ సారు వస్తాడు చెప్తా ఉంటాడు గానీ, ఈ సారు చెప్పిన విషయాలు పట్టించుకోవు. ఇక నీ టార్గెట్ అంతా అట్టే ఉంటది. ఆ అన్న చెప్పాడే, అన్న చెప్పిందంతా విని జాగ్రత్తగా అట్టే ఎళ్దాంలే. డబ్బులు కట్టాంగా కోర్స్ ఫీజ్ ఏం చేస్తావు? ఈ కేకే గాడొస్తాడు. ఏదో 4 ముక్కలు చెప్పి ఎళ్ళిపోతాడులే అంతే. జీవితాలు నాశనం అవుతాయి అట్లాంటోళ్ళయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి నేర్చుకోవాలి. ఎవడు మంచి జెప్తున్నాడు, ఎవడు చెడు జెప్తున్నాడని తెలిసి తెలియని వయసులు మీయి. కాబట్టి డీవియేట్ అవ్వగాకండి. అంటే జీవితం కోల్పోతారు. డీవియేట్ అయితే మాకేం నష్టం లేదు. మేము మీ క్లాసులు చెప్పుకుంటూ ఎళ్ళిపోతాం. కానీ మీ ఇబ్బందులు ఆ దేవుడు గూడా తొలగించలేడు. యెస్! వి హావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ మై కెరియర్ అలాంటోడిని. హ్మ్. గుడ్. సో, అలాగా మనకి ఎంత కెపాసిటీ గావాలంటే అంత కెపాసిటీ హార్డ్ డిస్క్‌లు మనకిస్తాడు. ఎవరు? ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే. అంటే మనం సర్వర్ తయారు చేసుకోవాలంటే, ఓకే. బాగుంది సార్. దానికి తగ్గ ప్రైజులు మాత్రం ఉంటాయి. యెస్ ఫ్రెండ్స్. దానికి తగ్గ ప్రైజులు సెపరేట్‌గా ఉంటాయి. ఓకే సార్ బాగుంది. అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ వద్దు, ఏమొద్దు. జనరల్‌గా నేనొక టాపిక్ గురించి మీతో మాట్లాడతా. జనరల్‌గా. ఇలాగా మీరు చూసారు గదా! 100 జీబీ, 200 జీబీ అనేది యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు నేను జనరల్‌గా మాట్లాడతా మీతోటి. అంటే ఎలా చేస్తానంటే, చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక చూడండి 500 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను. పర్చేజ్ చేశాను బాస్. వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 500 జీబీ పర్చేజ్ చేశాను. 500 జీబీ. అయితే 500 జీబీ పర్చేజ్ చేసిన నేను జనరల్‌గా చూడండి నాకిప్పుడు చాలా ఉన్నాయి. చాలా చాలా ఉంది. సో, 500 జీబీ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు నాకు ఐటెమ్స్ చాలా ఉన్నాయి స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన ఐటెమ్స్. దానిని నేను పూర్తి స్థాయిలో స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటా. అంటే నా దగ్గర ఐటెమ్స్ ఏమున్నాయి? ఐటెమ్స్ కూడా రాస్తా. నా దగ్గరున్న ఐటెమ్స్ ఏందంటే, అంటే నా దగ్గర స్టోరబుల్ ఐటెమ్స్ ఏమున్నాయంటే జనరల్‌గా చూడండి. నా దగ్గర సాంగ్స్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి. సాంగ్స్ అంటే ఏంది? వీడియో సాంగ్స్, ఆడియో సాంగ్స్. ఓకే. వీడియోస్ అంటే ఏంది? మూవీస్. మూవీస్ ఉన్నాయి. పక్కా అన్ని మూవీసే. ఇలాగ. తర్వాతేంటి నాది ఫంక్షన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అయితే ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఇంకోటేందంటే ఇదిగో నా డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. ఎయిదర్ రిలేటెడ్ టు ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ టు మై బిజినెస్. బిజినెస్ డాక్యుమెంట్స్, మన ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇలాగా. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా చిన్న చిన్న విషయాలు ఏదైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఇక్కడే స్టోర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నా నేను. అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ ఇక మా బ్రదర్ ఒకాయనున్నాడు. ఆయనేం జేస్తున్నాడు, పూర్తిగా ఎంసీఏ జేస్తున్నాడు. ఎంసీఏ జేసి అతనికి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ స్టోర్ జేసుకోవాలి. అతని ఎంసీఏ డాక్యుమెంట్స్ అవి. సో, ఇప్పుడు సపోజ్ మా మదర్ ఉంది. ఆమెకేంది వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, వినాయక చవితి పాటలు అవి ఇవన్నీ ఆమెకిష్టం. డివోషనల్. ఆమె డివోషనల్ ఆయన. డివోషనల్. ఇక మా ఫాదర్ ఉన్నాడు. ఆయనేం జేస్తున్నాడు, చిన్న బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తే ఆయన ఎవరెవరు క్లయింట్స్ క్లయింట్స్‌కి ఎన్ని ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్‌లో ఎవడెవడు ఎన్ని ఫ్లాట్స్ ఏసాడు. ఫ్లాట్ రేట్లెంత అర్థమైందా? సరే మనం ఎవడెవడికి కాల్ చేయాలి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ డివోషనల్ ఇన్ఫర్మేషను, రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫర్మేషను, మా తమ్ముడు ఎంసీఏ చదువుతుంటే వాడి ఇన్ఫర్మేషను, అలా సేమ్ టైమ్ ఇక్కడేంటి కొన్ని నా డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇంకొన్నేమో వీడియోసు, కొన్నేమో సాంగ్సు, ఇంకేమో ఫంక్షన్స్. సో, చూసారా? ఇదంతా ఏంటసల టోటల్‌గా ఎవ్రీథింగ్ డేటానే. ఏయ్! మరి ఇప్పుడు ఈ డేటానే ఇదంతా. నేనేమంటానంటే, ఈ డేటా మొత్తాన్ని యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఒకే ఒక ప్లేస్‌లో ఇదే హార్డ్ డిస్క్. ఈ ప్లేస్‌లో మొత్తం డేటా అంతా స్టోర్ చేసామనుకోండి. ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద డేటా లైక్ థిస్ డేటాని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది లేదు గానీ, డేటాని తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది. డేటాని రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది. స్టోరింగ్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్. బట్ రీడింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకు? ఎందుకంటే మనం ఇదే విధంగా, ఇదే క్రమంలో
2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాలు ఈ డేటా మొత్తాన్ని ఒకే ప్లేస్‌లో స్టోర్ చేసినప్పుడు తీసుకోవడం కష్టం. చాలా రిస్క్ ఉంటదనమాట. ఇప్పుడు అర్థమైందా? తీసుకోవడం చాలా కష్టం. రిస్క్ ఉంటది. అంటే మీకు ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే జస్ట్ సింపుల్. మన మదరు కూరగాయలు తెమ్మన్నారు. వెజిటబుల్స్. మన మదర్ వెజిటబుల్స్ తెమ్మన్నారు. ఓకే. మనం ఏం చేస్తాం? బ్యాగ్ తీసుకెళ్తాం. సంచి తీసుకెళ్తాం. యెస్. థిస్ ఇస్ మై బ్యాగ్. సో, ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తాం. అవునా కాదా? ఈ బ్యాగ్. సో, ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళిపోతాం. ఎందుకు? కూరగాయల కోసం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళి యెస్ ఫ్రెండ్స్. సో, ఈ వెజిటబుల్స్ మొత్తం ఇలా యేసుకొనొస్తాం. టోటల్‌గా అన్నీ లోపలే. అవునా? యెస్. చిల్లీస్, టమాటాస్, పొటాటోస్ ఇయన్నీ మొత్తం. అవునా కాదా? సమ్ అదర్ ఏంటి? పాలకూర, ఆ కూర, ఈ కూర, అది ఇది మొత్తం అన్నీ ఇక్కడేసుకొనొచ్చేసి, ఇక మీ మమ్మీ అడిగింది గదా! కూరగాయలు తెమ్మని. ఇదిగో ఈ సంచి తీసుకొచ్చి మీ మమ్మీకిచ్చావు. ఆ వెజిటబుల్స్ మొత్తం చూసుకొని కిచెన్ రూమ్‌లో ఆ సంచి అంతను అక్కడ పడేసింది. సంచి అంతను పడేసింది. అంటే అక్కడే పచ్చిమిర్చి అక్కడే అన్నీ పడేసింది. ఇప్పుడు ఇక ఉదయాన్నే కూర చేయాల. అంతే కదా! ఉదయాన్నే ఎంత గంటలకి మనోళ్ళు 7:00కే చేయాల. అప్పుడు చేయాలన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈమేం చేసింది డైరెక్ట్‌గా ఇప్పుడు ఆమెకి పచ్చిమిర్చి కావాల. పచ్చిమిర్చి కావాలంటే ఎక్కడున్నాయి? లోపలున్నాయి ఎక్కడో. మరి ఇంకోటి కావాలంటే ఎక్కడ? అదేడో మధ్యలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈమేం చేయాలా? తీసుకోవడం డిఫికల్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఈ విధంగా ఆడు తెచ్చాడు సంచి బ్యాగు, మీరు తెచ్చారు. మీరు తెచ్చిన బ్యాగ్‌ని అలాగే ఉంచింది. ఇప్పుడు ట్రై చేస్తుంది. ఏంది? కర్రీ చేసేయాలని. కర్రీ చేయాలని ట్రై చేసినప్పుడు రిస్క్ అవుతుంది ఆమెకు. తీసుకోవటం ఈజీ. నువ్వు ఏసుకోవడం చాలా ఈజీగా ఏసుకున్నావు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ బ్యాగ్‌లో. కానీ ఇక్కడ స్టోరింగ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. బట్ రీడింగ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇక్కడ. తీసుకోవడం ఈజీ. కష్టమైపోయింది ఆమెకి. డిఫికల్ట్ అయిపోయింది. అందుకని ఈళ్ళేం చేశారు స్టైల్‌గా ఈ మధ్య కాలంలో మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. నువ్వు తెచ్చిన సంచిలోయన్నీ ఏం చేస్తారో వాళ్ళు తెలుసా? తెలివైనోళ్ళైతే వాళ్ళేం చేస్తారంటే సర్దుకుంటారు. ఇక్కడది, ఇక్కడ ఇవి, ఇక్కడవి, ఇక్కడవి, ఇక్కడివి సర్దుకుంటారనమాట. ఫ్రిడ్జ్‌లోనో ఎక్కడో ఒక ప్లేస్‌లో. ఈ ప్లేస్‌లు ఇట్లా సర్దుకుంటారు. సర్దుకున్నప్పుడు తీసుకోవడం తేలికైపోయింది. తీసుకోవడం తేలికైపోయింది. చూసారా? సర్దుకోవటం అంటారు. సర్దుకోవటం అంటే ఏంది? మేనేజింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్డర్‌లో నువ్వు మేనేజ్ చేయగలిగితే ఎక్సలెంట్ అంటున్నా నేను. అంటే మేనేజ్ జేయటానికి ఇక్కడ మనం అంటే ఇక్కడ గూడా ఇది మొత్తాన్ని నువ్వు డేటా అనుకుంటే, డేటాని గూడా నువ్వు ప్రాపర్ ఆర్డర్‌లో సర్దాలి అంటున్నా. డేటాని గూడా ప్రాపర్ ఆర్డర్‌లో సర్దాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్. ఆ డేటా ఏదో చూసుకొని నువ్వు సర్దుకోవాలి. అంటే ఆ విధంగా సర్దాలంటే ఏం చేయాలా? అసలు జనరల్‌గా మీకు జెప్పాలంటే ఇంకో విషయం నేనొకటే జెప్తా. ఇప్పుడు ఇది ఉంది బాస్. ఇది మీ హౌస్ ఇది. మీ హౌస్ ఇల్లు. మీరన్నారు, "అరే! జనరల్‌గా ఇప్పుడు మన దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదురా బాబు" అని జెప్పేసి మీరు ఇక్కడ ఒక పిల్లర్, ఇక్కడ ఒక పిల్లర్, ఇక్కడ ఒక పిల్లర్ ఇక్కడ మధ్యలో పిల్లర్స్ ఏసేసారు. పైన స్లాబేసారు. స్లాబేసి రూమ్‌ని వాడుకుందాం అనుకున్నారు. అంటే స్లాబేసారు అంతే. పిల్లర్స్ ఏసి స్లాబేసేసారు అయిపోయింది. ఇక ఇది ఇల్లులాగా వాడుకుందాం అని మీరు ట్రై చేస్తున్నారు. అంటే ఏమైద్ది? ఎక్కడ? కిచెన్ ఎక్కడ? బాత్రూమ్ ఎక్కడ? బెడ్‌రూమ్ ఎక్కడ? పూజ గది ఎక్కడ? వంటగది ఎక్కడ? హాల్ ఏంది? ఇదేంది? ఇదంతా పెద్ద తలనొప్పి కేసు. అర్థమైందా? అందుకని మీరేం జేస్తున్నారు? యెస్ ఫ్రెండ్స్. అది ఎక్కడైనా, అది ఇండియాలో అయినా, అబ్రాడ్‌లో అయినా మీరేం జేస్తున్నారు? ఇల్లు కట్టిన మీరు స్ట్రెయిట్‌గా అన్నీ డివైడ్ జేస్తా ఉంటారు. ఏమని? ఇది బెడ్‌రూమ్ నంబర్ 1, ఇది బెడ్‌రూమ్ నంబర్ 2, ఇది బెడ్‌రూమ్ నంబర్ 3. సో, ఇదేమో కిచెన్, ఇదేమో పూజ గది, ఇదేమో వాష్‌రూమ్, ఇదేమో ఆహ్, బాల్కనీ ఇట్లా. అంటే దీనివల్ల ఏమైంది? ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనం యాక్సెసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. అంటే ఇక్కడ నేనేమంటానంటే ఇక్కడ, ఇక్కడ మనం ఇండియాలో, ఇండియాలో రైస్ అంటాం. రైస్ అంటాం. యూఎస్‌లో రైస్ అనకుండా వేరే భాష పిలుస్తాం ఏంది? యూఎస్‌లో కూడా రైసే. ఇంకంతే ఆ పదం మారదు. ఇక్కడ గూడా మనం బెడ్‌రూమ్ అంటాం. యూఎస్‌లో గూడా మనం బెడ్‌రూమ్ 1 అంటాం అంతే. అలాగే ఇక్కడ గూడా మనకి హార్డ్ డిస్క్‌ని రకరకాలుగా పార్టులుగా డివైడ్ జేసి ఉపయోగించుకుంటున్నాం అంటున్నా. దీన్ని బట్టి అర్థమైందా? పార్టులుగా డివైడ్ చేయాలి అర్జెంట్‌గా. సో, ఇప్పుడు ఇంటిని మనం ఎలాగా పార్టిషన్ జేస్తున్నాం? బెడ్‌రూమ్ 1, బెడ్‌రూమ్ 2 ఇదొక హాలు, ఇదొక కిచెను, ఇవన్నీ ఎట్లా డివైడ్ జేస్తున్నామో హార్డ్ డిస్క్‌ని గూడా మనం డివైడ్ జేస్తాము. అంటే ఇదేంది పార్టిషన్ అంటున్నాం గదా! పార్టిషన్స్. సో, యెస్ పార్టిషన్స్.
సార్ హార్డ్ డిస్క్ లో కూడా పార్టిషన్ చేయొచ్చు. ఎస్ వీ కెన్ మేక్ ద పార్టిషన్. ఎస్ వీ కెన్ డివైడ్ ద పార్ట్స్. రకరకాల పార్ట్స్‌లుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. దేన్ని? హార్డ్ డిస్క్‌ని. దాన్నే మనం పార్టిషన్స్ అంటాం. సో, పార్టిషన్స్ అనేది సరే హార్డ్ డిస్క్‌ని పార్టిషన్ ఎలా చేస్తామంటే, ఇదిగో సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇప్పుడు. దిస్ ఈస్ వాట్ ఒక 500 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఇది. ఇది ఒక 500 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఇది. నేనేం చేస్తాను తెలుసా స్ట్రెయిట్‌గా ఈ 500 దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇదిగో పార్ట్ 1, ఇదిగో పార్ట్ 2, ఇదిగో పార్ట్ 3 చూసారా? 3 పార్ట్‌లు చేసేసా. 3 పార్ట్‌లో నేనేం చేస్తానంటే, ఇదిగో పార్ట్ నంబర్ 1 ఇది పార్ట్ 1 అబ్బా! పార్ట్ 1 ఇదేంది పార్ట్ 2 ఇదేంది పార్ట్ 3 3 పార్ట్‌లు. హార్డ్ డిస్క్‌ని 3 పార్ట్‌లు చేస్తా. 3 పార్ట్‌లు చేసి ఒకదానికేమో ఒకదానికేమో చూడండి 100 జీబీ ఇస్తా దీనికి. 100 జీబీ ఇస్తా. ఇంకో దానికేమో 200 జీబీ ఇస్తా కెపాసిటీ. ఇంకో దానికేమో 200 అట్లా విడగొట్టానన్నమాట. చూసారా? 3 పార్ట్‌లుగా విడగొట్టా. సో, పార్ట్ నంబర్ 1, పార్ట్ నంబర్ 2, పార్ట్ నంబర్ 3 యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. అర్థమవుతుందా? చూసారా? 1, 2, 3 1, 2, 3 అట్లా. అరెరెరే! ఇప్పుడు సపోజ్ అరే పార్ట్ నంబర్ 1లోకెయ్యరా. అరే పార్ట్ నంబర్ 2లోకి స్టోర్ చేయరా. అరే పార్ట్ నంబర్ 3లోకి స్టోర్ చేయరా. ఈ లాంగ్వేజ్ బాగలేదు. పార్ట్‌లే ఏందిరా బాబు అని. అంతేనా? అంటే మీరు గూడా ఇదే పార్టిషన్‌లో బెడ్‌రూమ్ 1, బెడ్‌రూమ్ 2 అంటే ఎవడికైనా అర్థమైద్ది. అదిగదిగో ఆ రూమ్‌లోకెళ్ళు, ఇదిగిదిగో ఈ రూమ్‌లోకెళ్ళు, ఇదిగిది ఏ రూమ్ అది? కిచెనా? బెడ్‌రూమా? వంటగా ఏంటనేది మనకు తెలీదు గదా! అందుకని మనం ఇక్కడ గూడా పేర్లు పెట్టుకోవాలి యాక్చువల్‌గా. అక్కడ ఎట్లయితే పేర్లు పెట్టామో ఇక్కడ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 అంటే సెట్ గాల. అందుకు వాడేం జేశాడంటే దీనికి పేర్లిచ్చాడు. పేర్లు యూనివర్సల్ నేమ్స్. ఇక ప్రపంచంలో ఎక్కడ తిరిగినా కంప్యూటర్‌లో ఇయ్యే పేర్లుంటాయి. అంతేనా? అంతే. ఇందాక బెడ్‌రూమ్ 1 అనేది ఇండియాలో ఉంటది. అబ్రాడ్‌లో ఉంటది. రైస్ అనేది ఇండియాలో రైసే, అబ్రాడ్‌లో రైసే. అట్లాగే కంప్యూటర్స్‌లో గూడా ఉన్న పార్ట్స్‌లు గూడా మనకి డివైడ్ చేశాం. సో, ఈ పార్ట్‌ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే లోకల్ డిస్క్ సి. లోకల్ డిస్క్ సి. సి. ఈ పార్ట్‌ని మనం ఏమంటామంటే లోకల్ డిస్క్ డి. 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 ఈ పార్ట్‌ని మనం ఏమంటామంటే లోకల్ డిస్క్ ఇ. 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 చూసారా? అంటే ఇక్కడ మీరు జూస్తే సి, ఇక్కడ మీరు జూస్తే డి, ఇక్కడ మీరు జూస్తే ఇ అట్లనమాట. లోకల్ డిస్క్ డి అంటే సి అనేది ఎక్కడి నుంచో ఉంటదా? ఉంటది. సి నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వాలా? ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చుగా. ఏ నుంచే స్టార్ట్ జేశారు. కానీ ఇప్పుడు అవి లేవు మనకు అందుబాటులో. యెస్. ఏ నుంచే స్టార్ట్ జేశారు. ఏబీలు ఎత్తేసారు. వాళ్ళు ఏ నుంచే స్టార్ట్ జేశారు గతంలో. అదే ఫ్లాఫీలని అవన్నీ చాలా ఉన్నాయిలే. అది ఓల్డ్ జమానా. అది మీకు చెప్పినా అర్థం కాదు. అందుకని ఏ డిస్క్, బి డిస్క్‌లున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అయి ఉండవు. పని చేయవయి. అని సీడీ అట్లా ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు మొదలుపెట్టారు. దిస్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ కన్వెన్షన్ నేమ్స్ అన్నమాట. యూనివర్సల్ కన్వెన్షన్ నేమ్స్. అంటే యూనివర్సల్ అంటే ఎట్లాగా? యూఎస్‌లోకెళ్ళినా సి డ్రైవ్ ఉంటదా? యూఎస్‌లోకెళ్ళినా సి డ్రైవ్ ఉంటది. మరి ఇప్పుడు మనం ఇండియాకెళ్ళినా సి డ్రైవ్ ఉంటది. యూనివర్సల్. మరి యూఎస్‌కెళ్ళినా డి డ్రైవ్ ఉంటదా? యూఎస్‌కెళ్ళినా డి డ్రైవ్. అట్లా నేమింగ్ కన్వెన్షన్. అంటే దీనివల్ల ఏంది? యెస్. సి డ్రైవ్‌లో ఉంది డేటా చూసుకో అనొచ్చు. డి డ్రైవ్‌లో ఉంది డేటా చూసుకో అనొచ్చు. అంటే లోకల్ డిస్క్ సినే మనం సి డ్రైవ్ అని కూడా అనొచ్చు. దీన్నే మనం డి డ్రైవ్ అనొచ్చు. డి డ్రైవ్. దీన్నే మనం ఈ డ్రైవ్ అనొచ్చు. దీన్నే మనం ఈ డ్రైవ్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే జనరల్‌గా ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్‌లో నేనెప్పుడైనా సరే ఇఫ్ ఐ స్టోర్ ఎనీ డేటా ఇన్‌సైడ్ ద సి డ్రైవ్ యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ ఐ స్టోర్ ఎనీ డేటా ఇన్‌సైడ్ ద సి డ్రైవ్ దీన్ని నేను చూసారా? బ్లూ కలర్ రాస్తున్నా. స్క్రీన్ మాత్రం చూడాలా. స్క్రీన్ చూడకుండా చుత్తు కబుర్లు పెట్టుకొని దీన్ని మ్యూట్‌లో పెట్టుకొని ఏంటి అడ్డమైన కబుర్లు చెప్పుకుంటా ఏదోలే అన్నట్టుగా ఇది మనకి ఏదో రేడియో ఇన్నట్టు ఇన్న వాళ్ళకి ఔటే. చాప్టర్ ఔట్. రేడియో ఇన్నట్టు ఇంటా ఉంటారు. మనం ఇంత స్క్రీన్ మీద ఈ విధంగా బోర్డ్‌లో బొమ్మలు గీసి ఎందుకు చూపిస్తున్నామంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం. రేడియో విన్నట్టు దీన్ని గాని వింటే ఔటేనంటున్నా. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా మంది హాబిట్ అలవాటుంటది. ఫోను ఆడ పెడితే వాడి ఆపుకుంటా ఉంటాడులే. ఇనపడతా ఉంటదిగా ఇనొచ్చులే ఏం గాదులే. ఇనపడటం గాదిక్కడ. పిక్చర్‌ని చూడాల. బొమ్మలు నేను ఏం గీస్తున్నా చూడాల పక్కాగా. యెస్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్‌లైన్ చాలా మందున్నారు మీలో అట్టాంటోళ్ళు. హ్మ్. తెలుసు నాకు ఆళ్ళ సంగతి. ఓకే. సో, సి డ్రైవ్. సి డ్రైవ్‌లో ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద డేటా ఇన్‌సైడ్ ద సి డ్రైవ్, ద డేటా విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ అంటే సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న డేటా ఇండైరెక్ట్‌గా మీరెక్కడ స్టోర్ జేస్తున్నట్టు ఫ్రెండ్స్? యెస్.
చూడండి నేను యారో గీస్తున్నా. ఎక్కడ? హార్డ్ డిస్క్. ఎక్కడ? హార్డ్ డిస్క్. మరి డి డ్రైవ్‌లో డేటాని ఏమన్నా పెట్టామనుకోండి సార్, అదెక్కడ స్టోర్ అయ్యేది సార్? హార్డ్ డిస్కే. అంటే నువ్వు డి డ్రైవ్‌లో స్టోర్ చేసినా, ఈ డ్రైవ్‌లో స్టోర్ చేసినా, ఎక్కడ స్టోర్ చేసినా అది హార్డ్ డ్రైవ్‌లోనే స్టోర్ అయ్యిద్ది. హార్డ్ డిస్క్‌లోనే స్టోర్ అయ్యిద్ది. దిస్ ఈస్ హార్డ్ డిస్క్. యెస్. దట్ మీన్స్ వాట్? ద హార్డ్ డిస్క్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ సో మెనీ పార్ట్స్. హార్డ్ డిస్క్‌ని నేను చాలా పార్ట్స్‌గా విడగొట్టాను. ఆ పార్ట్స్ విడగొట్టి ఏం చేశాను నేనంటే, దాంట్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవటం నేను మొదలుపెట్టాను. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాగా? యెస్. వెరీ, వెరీ ఈజీ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఎట్లాగా? యెస్. అంటే ఇక్కడ నేనేమంటానంటే, సి డ్రైవ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్. డి డ్రైవ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్. ఈ డ్రైవ్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్. If you store the data inside the C drive, this will be storing into the hard disk only directly straight away. మనం సి డ్రైవ్‌లో డేటా స్టోర్ చేసినా, డి డ్రైవ్‌లో డేటా స్టోర్ చేసినా, ఈ డ్రైవ్‌లో డేటా స్టోర్ చేసినా మొత్తం అక్కడికెళ్తది. ఎక్కడికది మొత్తం వెళ్ళేది? యెస్, హార్డ్ డిస్క్. అయితే మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, కొండ గుర్తుగా మన వాళ్ళు అంటే ఈ స్టైల్‌లో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ అని రాసాను. మీకు గుర్తుందా? అర్థమైపోయింది కొంచెం. యెస్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఎట్లా చేశారనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. అప్పుడు మీకు అర్థమైద్ది స్టోరీ. చాలా వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఇది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైమ్ సెషన్. నేను స్క్రాచ్ నుంచి తీసుకెళ్తున్నా మిమ్మల్ని. ఓకే. సో, ఇది స్టోరీ. ఈ స్టోరీలో నేను సి డ్రైవ్ అన్నాను, డి డ్రైవ్ అన్నాను, ఈ డ్రైవ్ అన్నాను. అయితే కొండ గుర్తు అంటే బై డిఫాల్ట్‌గా మనము ఇదిగో సి డ్రైవ్ అనేది దేనికి ఉపయోగిస్తామంటే యెస్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ బాస్. ఆల్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ all software tools and technologies. All software tools and technologies. మరి ఓఎస్ఆర్ ఓఎస్ కూడా. యెస్. ఇంతే ఇక. అంటే ఆల్ సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ పర్పస్ కోసమే సి డ్రైవ్ వాడతాము. యూనివర్స్‌లో ఎక్కడైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే, ఏ మిషన్‌లో అయినా సరే. యెస్. దీని పర్పస్ కోసం సి డ్రైవ్ వాడుకుంటున్నాం. మరి డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ దేనికోసం సార్? అంటే ఏ స్పెసిఫిక్ డేటా. ఇందాక నేను చెప్పాను గదా! నాకు డేటా చాలా రకాలుగా ఉంటదని. అవునా? యెస్ ఫ్రెండ్స్. నా డేటా చాలా రకాలుగా ఉంటదని నేను చెప్పాను గదా! యెస్. ఇదే. వీడియోస్, ఆడియోస్, ఫంక్షనల్ అవి, ఇవి, ఎంసీఏ అవి, రియల్ ఎస్టేట్ ఈ మొత్తం అంటే నేనేం జేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ జేసేస్తా. యెస్. డి డ్రైవ్‌లో నేనేం జేస్తాను? నా పర్సనల్ స్టఫ్ జేసుకుంటా. నా పర్సనల్ స్టఫ్ అంటే ఏంది? నా ఫంక్షన్స్ వీడియోస్, నా ఫంక్షన్ ఆడియోస్ లేదా నా సాంగ్స్, నా మూవీస్ నాకు సంబంధించి. ప్లస్ మా మదర్ డెవోషనల్స్ అట్లా సాంగ్స్, డివోషనల్ మూవీస్ అవి. ఈ డ్రైవ్‌లో ఏం చేస్తాం, మా ఫాదర్‌కి బిజినెస్ ఉంది గదా! వ్యాపారం. ఆ ఈ డ్రైవ్‌లో వ్యాపారం చేసుకుంటా. అంటే ఏంది డేటా. అవునా? అర్థమైందా? సో, ఇక్కడ గూడా డేటానే. అంటే ఈ డ్రైవ్‌లో డేటా ఉపయోగించాను. మరి డి డ్రైవ్‌లో గూడా డేటానే ఉపయోగించాను. మరి ఇక్కడ డేటా, ఇక్కడ డేటా. బట్ ఇక్కడ మాత్రం సి డ్రైవ్‌లో యెస్ ఫ్రెండ్స్. సి డ్రైవ్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ మాత్రం ఉపయోగించాను. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ మాత్రం ఉపయోగించాను. Yes, this is a way we are storing the data inside a కంప్యూటర్ ఆర్ ల్యాప్‌టాప్. ల్యాప్‌టాప్‌లో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ ఇట్లా ఉంటాయన్నమాట. ఇలాగ. సో, ఈ విధంగా మనం ఆ డేటాని ఇప్పుడు మీరు దీన్ని బట్టి చూస్తే డేటా అనేదేమో డి డ్రైవ్‌లో, ఈ డ్రైవ్‌లో ఉంది. మరి సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఓఎస్ అన్నీ కూడా ఏమో దీంట్లో ఉంటది. ఎందుకిలా పెట్టటం? కారణం ఏంటి? అంటే డివైడెడ్. ఎందుకట్లా? ఎందుకంటే, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది గదా! ఇక్కడ. ఏది సి డ్రైవ్‌లో. కానీ సి డ్రైవ్‌లో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? చేయొచ్చు కదా సార్. అది గూడా హార్డ్ డిస్క్‌లో పార్టే గదా! డేటాని పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్ మనం. డేటా ఇదిగో డేటా ఇలాగా ఏయొచ్చు గదా! యెస్. Yes, we can store the data inside the C drive. We can store the data. Yes, possible. We can install the software tools and technologies possible. OS possible. అన్నీ పాజిబులే. అయితే దీనిలో మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకోవటం వల్ల ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉందన్నమాట. అందుకోసం మనం దీంట్లో డేటాని స్టోర్ చెయ్యం యాక్చువల్‌గా. ఏంది సార్ ఆ డ్రాబ్యాకు? అసలెందుకు? ఓఎస్ అనేదుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్, టెక్నాలజీస్ దాంట్లోనే ఉన్నాయి. మరి డేటాను గూడా దాంట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు గదా! వై సెపరేట్ డ్రైవ్స్? అంటే
ఇక్కడ ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏందంటే చూడండి జనరల్‌గా మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక డిస్క్‌లో ఏసిన తర్వాత అంటే ఒక సి డ్రైవ్‌లో ఏసిన తర్వాత దాంట్లో డేటా గూడా మనం ఏసిన తర్వాత డేటా కూడా ఏసామనుకోండి. లెట్స్ సే డేటా గూడా ఏసేసాం. అంటే ఓఎస్ ఉంది, డేటా ఉంది, యాస్ వెల్ యాస్ మళ్ళీ మనకి టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి. టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఏది? సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ కూడా ఏసేసాం. అంటే ఓఎస్ ఏసాను, డేటా ఏసాను, మళ్ళీ టూల్స్ అండ్ అన్నీ ఏసేసా బాస్. అయితే ఇక్కడొచ్చిన మిస్టేక్ ఏందంటే, ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఓఎస్ అనేది ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినప్పుడు, ఓఎస్ క్రాష్ అయినప్పుడు, మళ్ళీ కొత్తగా ఓఎస్ నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేయాలన్నప్పుడు న్యూ ఇన్‌స్టాల్ దాన్నేమంటామంటే ఓఎస్ ఫార్మేషన్ అంటారు. కొంతమంది ఓఎస్ కొత్తదేస్తారా? న్యూ ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తారా? అని అడుగుతారు. దాన్నేమంటాం మనం సిస్టమ్ ఫార్మాట్ కింద లెక్కేస్తారు అందరూ. సిస్టమ్ ఫార్మాట్ చేయండి ఒకసారి. ఫ్రెష్ అయిద్ది అంతా. మళ్ళీ బాగొచ్చిద్ది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్‌ని నీ మెషిన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేయటాన్ని ఫార్మాటింగ్ అని పిలుస్తాం మనం. కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని. అలాగే ఎప్పుడైతే సరే కొత్తగా నువ్వు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేశావో, ఇక సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న టూల్స్, టెక్నాలజీస్ మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోద్ది సార్. టోటల్ కంప్లీట్ విల్ బి ఎరేజ్డ్. ఎందుకు సార్ అంతే అది. అది ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ యూ ఇన్‌స్టాల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంటూ థిస్ ఎగ్జిస్టింగ్ మిషన్, యెస్ ద ఓల్డెస్ట్ డేటా విల్ బి లాస్ట్. ద ఓల్డెస్ట్ డేటా విల్ బి ఎరేజ్డ్. మరి అలాంటప్పుడు ఈ డేటా అనేది మిస్ అయితే నాకు డేటా తిరిగి రాదుగా? యెస్. అందుకోసం రాదు కాబట్టి నేనేం చేస్తాను డేటా వరకి సెపరేట్‌గా ఇదిగో డి డ్రైవ్‌లో చేసేస్తా. అదనమాట. అందుకు. సో ఇప్పుడేమైంది సి డ్రైవ్‌లో ఏమో సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ పెట్టుకొని ఓఎస్ పెట్టేసుకుంటాను. డి డ్రైవ్‌లో నా డేటా పెట్టుకుంటా. యెస్. మరి రియల్ టైమ్‌లో గూడా ఇట్లాగే జేస్తారా ఏంది? రియల్ టైమ్‌లో గూడా ఇంతే. సర్వర్ అన్నా, కంప్యూటర్ అన్నా 2 ఒకటే. సర్వర్‌లో ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయో, కంప్యూటర్‌లో గూడా అలాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. సర్వర్‌లో ఎలాగా ఉంటదో, కంప్యూటర్‌లో గూడా అలాగే ఉంటది. కంప్యూటర్‌లో ఎలాగైతే మనం పార్టిషన్ చేసామో, సర్వర్‌లో గూడా డిస్క్‌ని పార్టిషన్ మనం జేస్తాం. డిస్క్ అంటే ఏంది? హార్డ్ డిస్క్. యెస్ ఫ్రెండ్స్. హార్డ్ డిస్క్. దాన్నే మనం ఏమంటాం? వాల్యూమ్. సో, సి డ్రైవ్ లాంటిదే, సి డ్రైవ్ లాంటిదే మనకు సర్వర్‌లో ఉంది. సి డ్రైవ్ లాంటిదే మనకి లైనక్స్ సర్వర్‌లో ఒకటి కనిపిస్తా ఉంటది. దాని పేరే ఇది. ఏంటది? స్లాష్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఫార్వర్డ్ స్లాష్‌ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ వాల్యూమ్. ఇంకోటేందిది? టాప్ లెవెల్ డైరెక్టరీ అని పిలుస్తున్నాం. రూట్ వాల్యూమ్ అన్నా, టాప్ లెవెల్ డైరెక్టరీ అన్నా ఒకటే. స్లాషే. అంటే సి డ్రైవ్ లాంటిదే స్లాష్. మరి సి డ్రైవ్ లాంటిదే స్లాష్ అయితే మీరు ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్, అన్ని దాంట్లో నుంచి చేస్తున్నారుగా? యెస్. ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఎందుకంటే మీకు ప్రాక్టీస్ చూపియటం కోసం. మరి ఇంకొక డిస్క్ అటాచ్ చేయలేమా? యెస్. డిస్క్ అటాచ్ చేయటాన్ని ఇప్పుడు మనం చూసేది. యెస్. ఇప్పుడు డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి డిస్క్‌ని మీరు అటాచ్ చేయొచ్చా? యెస్. యూ కెన్. సర్వర్‌కి ఒక డిస్కే ఉంది. ఇంకో డిస్క్ యెస్ యూ కెన్. అది ఎంత కెపాసిటీ కావాలన్నా అంత ఇస్తాడు వాడు. ఎవరు? ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు. అది జెప్పేది. అంటే ఇక్కడ రూట్ వాల్యూమ్‌లో మనకి సాఫ్ట్‌వేర్, టూల్స్, ఓఎస్, డేటా గూడా ఇప్పుడు చేసేస్తున్నాం. కానీ డేటాని చేయటానికి వీల్లేదు. బట్ డేటాను స్టోర్ జేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ? రూట్ వాల్యూమ్‌లో. ఎక్కడ? సర్వర్‌లో. అంటే సి డ్రైవ్ అనేదేమో కంప్యూటర్ బాస్. ఇది కంప్యూటర్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్న సి డ్రైవ్ అని చెప్పా. సి డ్రైవ్ లాంటిదే సర్వర్‌లో గూడా ఒకటుంది. దాన్నే రూట్ వాల్యూమ్ అంటాం. దాన్నే మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నాం అని చెప్తున్నా. సి డ్రైవ్ లాంటిదే ఉంది. ఎక్కడ? సర్వర్‌లో. మరి ఇప్పుడు కంప్యూటర్‌లో మనకి పార్టిషన్ చేశారుగా హార్డ్ డిస్క్‌ని. ఇక్కడ కూడా సర్వర్‌లో కూడా పార్టిషన్ చేయొచ్చా? యెస్ వి కెన్ పార్టిషన్. ఎలా చేయొచ్చు? ఉంది. పార్టిషన్ చేయొచ్చు సర్వర్‌లో డిస్క్‌ని. ఉంది. దాన్ని మీరు మాకు ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తారా? ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తా. ఒక డిస్క్‌ని అటాచ్ చేసేది చూపిస్తారా? డిస్క్‌ని అటాచ్ చేసేది కూడా చూపిస్తా. ఎక్కడ? ప్రాక్టికల్‌గా. సర్వర్‌కి డిస్క్‌ని ఎలా అటాచ్ చేయాలి? డిస్క్ ఎవరిస్తారు? ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓడిస్తాడు. ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓడు డిస్క్ ఇస్తే ఆ డిస్క్‌ని మనం అటాచ్ చేస్తాం. దేనికి? సర్వర్‌కి. ఇంకా సరిపోదంటే ఇంకో డిస్క్ అటాచ్ చేస్తాం. ఇంకా సరిపోదంటే అట్లా ఎన్నైనా చేయొచ్చు. ఎన్ని చేయొచ్చు? ఎంత కెపాసిటీ గల అదంతా నేను మాట్లాడను. ఇట్లా. సో, దీన్ని బట్టి మీకేమర్థం అవుతుందంటే, సర్వర్‌లో గూడా రూట్ వాల్యూమ్ ఉంటది. ఆ రూట్ వాల్యూమ్‌లో యెస్ ఫ్రెండ్స్ బిజినెస్ డేటాని మనం స్టోర్ చేయకూడదు. మరి ఇక్కడ గూడా బిజినెస్ డేటాని స్టోర్ చేయకూడదు. ఎక్కడ? ల్యాప్‌టాప్‌లో గూడా. సి డ్రైవ్‌లో ఎటువంటి బిజినెస్
డేటాని స్టోర్ చేయకూడదు సి డ్రైవ్‌లో. సో, కాబట్టి మీకు చాలా మందికి తెలియదు ఏందంటే, అంటే చాలా మంది కంప్యూటర్ సైన్సెస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కాదు. ఒకవేళ ఈవెన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ బీటెక్ చదివినా వాడికంత నాలెడ్జ్ కూడా ఉండటంలా. బీటెక్ చదివినా నాలెడ్జ్ ఉండటంలా. సి డ్రైవ్ అంటే ఏంది? సి డ్రైవ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు. ఆ తర్వాత ల్యాప్‌టాప్‌లో మీ కంప్యూటర్‌లో ఈ ల్యాప్‌టాప్ అనుకో. ల్యాప్‌టాప్ మీ కంప్యూటర్. సో, జనరల్‌గా ఈ ల్యాప్‌టాప్‌లో ఆ! స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ఏమున్నాయి? స్టోరేజ్ లొకేషన్స్, స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్‌టాప్. అసలు స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంది? ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ప్రదేశాన్ని స్టోరేజ్ లొకేషన్ అంటాం. అలాంటి స్టోరేజ్ లొకేషన్ నీ ల్యాప్‌టాప్‌లో ఏమున్నాయి? యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఏమున్నాయి అంటే సి డ్రైవ్ ఉంది. అదొక స్టోరేజ్ లొకేషన్. సి డ్రైవ్ ఉంది. తర్వాత ఏముంది? డి డ్రైవ్ ఉంది. అదొక స్టోరేజ్ లొకేషన్. తర్వాత ఏముంది? ఈ డ్రైవ్ ఉంది. అదొక స్టోరేజ్ లొకేషన్. ఇయన్నీ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్. ఇవి గాకుండా ఇంకేమున్నాయో తెలుసా? యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి గాకుండా మనకు చాలా తెలుసు. ఏమని? మనకి మై డాక్యుమెంట్స్ అదొక లొకేషన్. డేటాను స్టోర్ జేసుకోవచ్చు. మై డౌన్‌లోడ్స్, మై డౌన్‌లోడ్స్ తర్వాత మై పిక్చర్స్ అవునా? ఇవంతా ఏంది? డేటాను స్టోర్ జేసుకునే ప్రదేశాలు. ఎక్కడ? మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో. మై డాక్యుమెంట్స్ తర్వాత అర్థమైందా? మై డాక్యుమెంట్స్, మై డౌన్‌లోడ్స్ అర్థమైందా? మై పిక్చర్స్, మై వీడియోస్ ఎక్కడుంటాయి ఇవన్నీ? మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో. మై వీడియోస్, మై మ్యూజిక్ తెలుసు మీకు ఇయన్నీ. తర్వాత మై మ్యూజిక్ తర్వాత ఏంది? డెస్క్‌టాప్. చాలామంది అరే! డెస్క్‌టాప్‌లో స్టోర్ చేయి అంటారు. ఇవి. అంటే డాక్యుమెంట్సు, డౌన్‌లోడ్సు, పిక్చర్సు, వీడియోసు, మై మ్యూజిక్కు, తర్వాత డెస్క్‌టాప్ లొకేషన్సు ఇవన్నీ గూడా లొకేషన్స్ అన్నమాట. ఈ లొకేషన్స్ దేనికి ఉపయోగిస్తాం? టు స్టోర్ ద డేటా. యెస్ ఫ్రెండ్స్. టు స్టోర్ ద డేటా. నో ప్రాబ్లమ్. మరి సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఇయన్నీ గూడా దీంట్లో గూడా డేటా స్టోరేజ్. బాగుంది. మరిప్పుడు నేనేమంటానంటే, అసలు రియల్‌గా చెప్పాలంటే మీకు తెలియని విషయం, ఈ మై డాక్యుమెంట్స్, మై డౌన్‌లోడ్స్, మై పిక్చర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి గదా! సో, ఈ మొత్తం గూడా సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న భాగాలు బాస్. ఆల్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సి డ్రైవ్. సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న భాగాలే ఇవన్నీ. అంటే ఇవన్నీ సి డ్రైవ్‌కి సంబంధించిన విషయాలే. ఇవన్నీ గూడా సి డ్రైవ్‌కి సంబంధించిన విషయాలే. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే మీరు పార్ట్స్ లొకేషన్స్ చూస్తున్నారో లొకేషన్స్ అన్నీ గూడా ఆల్ థీస్ లొకేషన్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ సి డ్రైవ్. అంటే సి డ్రైవ్‌లో పార్ట్స్ అవన్నీ. సి డ్రైవ్‌లో పార్ట్స్. అయితే నేనిందాక ఏం చెప్పాను? సి అనే డ్రైవ్‌లో ఓఎస్ ఏసానని చెప్పా. ఓఎస్. కొత్తగా ఓఎస్ ఏసినప్పుడు ఏమైద్ది? సి డ్రైవ్ మొత్తం ఫార్మాట్ అయిద్ది. సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న ఓల్డ్ డేటా అంతా ఎరేజ్ అయిపోద్ది. సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న ఓల్డ్ డేటా అంతా ఎరేజ్ అయ్యిద్ది. మరి నువ్వు తెలిసి తెలియక నీ డేటా మొత్తాన్ని ఒక్కొక్కళ్ళైతే డెస్క్‌టాప్ మీద పెట్టుకుంటా ఉంటారన్నమాట. స్టైల్‌గా. డెస్క్‌టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ పెట్టి స్టైల్‌గా పెట్టుకుంటారు. అంటే డెస్క్‌టాప్ దేనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటది? సి డ్రైవ్‌కి. ఇప్పుడు సి డ్రైవ్‌లో ఓఎస్ ఉంది గదా! పొరపాటున సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న ఓఎస్ కరప్ట్ అయిపోయి, పొరపాటున ఉన్న సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న ఓఎస్‌కి ఇంకేదైనా జరిగి, కొత్త ఓఎస్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేసావో, ఇదిగో మై డాక్యుమెంట్స్, మై డౌన్‌లోడ్స్ ఈ అసల మొత్తం ఎరేజ్ అయిపోతాయి. చాలా మందికది తెలీదు. వాళ్ళు పాపం ఈ లోపలికెళ్ళకుండా బయటనే మై డాక్యుమెంట్స్‌లో అన్నీ పెడతా ఉంటారు. కొంతమంది ఏదేదో ఇంపార్టెంట్ విషయాలు గూడా దాంట్లోనే పెడతారు. సో, అలాంటి తెలిసి తెలియని వాళ్ళకి ఏం జరిగిద్దంటే ఈ కేస్‌లో సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న ఈ భాగాల్లో సి డ్రైవ్‌లో ఎఫెక్ట్ వచ్చింది గాబట్టి, ఆ ఎఫెక్ట్ అంతా ఈ భాగాల్లో గూడా వచ్చిద్ది. అంటే సి డ్రైవ్ ఫార్మాట్ అయితే ఈ భాగాలు మొత్తం ఫార్మాట్ అయ్యి ఫ్రెష్ అయిపోతాయి. మరి ఈ డ్రైవ్ సార్ అవి అలాగుంటాయి. అందుకోసమే నేనేమంటున్నానంటే, నువ్వెప్పుడైనా డేటాని స్టోర్ చేయాలంటే డీలో గాని, ఈలో గాని స్టోర్ చేసుకో. డెస్క్‌టాప్ మీద స్టోర్ చేయబాకు. మై డాక్యుమెంట్స్‌లో స్టోర్ చేయగాకు. మై డౌన్‌లోడ్స్‌లో స్టోర్ చేయగాకు. ఇదంతా ఏంది? థిస్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. థిస్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. యెస్! వి కెన్ స్టోర్ బట్ థిస్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సి డ్రైవ్‌లో డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. యెస్! వి కెన్ స్టోర్ ద డేటా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. వై? బికాస్ ఇఫ్ ద సి డ్రైవ్ ఫార్మాటెడ్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎరైజ్డ్. విల్ బి రిమూవ్డ్. యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగనమాట. సో, కాబట్టి మనం సి డ్రైవ్‌లో డేటా అనేది స్టోర్ చేయకూడదు. సో, అలాంటి సి డ్రైవ్‌లో ఉన్న ఐటమే సర్వర్‌లో ఉంది. దాని పేరే స్లాష్ రూట్. ఇది సి డ్రైవ్‌తో సమానం. సో, కాబట్టి సి డ్రైవ్‌లో అంటే ఇదిగో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే రూట్ వాల్యూమ్. యెస్.
మరి సర్వర్‌లో ఉంది ఇది. ఈ రూట్ వాల్యూమ్ ఎక్కడుంది? సర్వర్‌లో ఉంది. మరి ఆ సర్వర్‌లో ఉన్న రూట్ వాల్యూమ్‌లో సార్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. సార్ ఈ రూట్ వాల్యూమ్‌లో ఓఎస్ ఎయచ్చా? ఓఎస్ ఎయచ్చు. నో ఇష్యూ. సార్ ఈ రూట్ వాల్యూమ్‌లో మనం టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ వాడొచ్చా? వాడు. నో ప్రాబ్లమ్. దానివల్ల ఇష్యూ ఏమి కాదు. కానీ డేటాని మాత్రం స్టోర్ చేయడానికి లేదు. ఎందుకు ఇది బిజినెస్ డేటా. కస్టమర్ డేటా. పొరపాటులో నువ్వు తెలిసి తెలియక ఇదిగో డిపాజిట్స్, బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఉందనుకో. బ్యాంక్ డిపాజిట్స్. అంటే ప్రతిరోజు వచ్చే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ డేటా అంతా ఇదిగో రూట్ వాల్యూమ్‌లో స్టోర్ అవుతా ఉంది. ప్రతిరోజు స్టోరేజ్ అవుతా ఉంది. 2 సంవత్సరాలుగా స్టోర్ అవుతూనే ఉంది. పొరపాటులో మధ్యలో ఒకసారి 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఓఎస్‌కి ఏదో ప్రాబ్లమ్ వచ్చి క్రాష్ అయితే నేను కొత్త ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేశా. అప్పుడు వాట్ అబౌట్ మై డేటా? వాట్ అబౌట్ మై బ్యాంక్ డేటా? వాట్ అబౌట్ మై బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ డేటా? యెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అరైజ్డ్. అయ్యో! నాకు తెలీదంటే కుదరదు. కాబట్టి నువ్వు చెయ్యొచ్చు. యూ కెన్ స్టోర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ inside the root volume. That's why root volume always we use for OS and OS related stuff, tools and technologies. దేంట్లో? యెస్ ఫ్రెండ్స్. దేంట్లో? యెస్, రూట్‌లో. అంటే ఏందిది? ఇప్పుడు అర్థమైంది మీకు స్టోరీ. అంటే హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఈ విధంగా ఉపయోగపడిద్ది మనకి. డిస్క్ అనేది ఈ విధంగా ఉపయోగపడిద్ది. ఇది గాకుండా మీకు ఇంకొక స్థాయిలో చెప్పాలంటే యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సపోజ్ సపోజ్ మనకి నీ మొబైల్‌కొస్తా ఇప్పుడు. నీ మొబైల్‌కి చెప్తే గాని అర్థం కాదు. నీ మొబైల్ ఇది. నీ మొబైల్‌లో కూడా ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. యెస్. నీ మొబైల్‌లో కూడా హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఆ మొబైల్‌లో నువ్వు డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నావా? యెస్. హార్డ్ డిస్క్‌లో. మళ్ళీ ఇదే హార్డ్ డిస్క్‌లో ఏముంది ఇక్కడ? ఇదే హార్డ్ డిస్క్ యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఓఎస్ ఉంటదా? యెస్. డేటా అంటే ఏంది? డేటా అంటే అవే నీవి. నీ సినిమాలు, మూవీస్, ఫోటోస్ అవన్నీ. దాంట్లో కూడా ఓఎస్ ఉంటది మళ్ళీ. దాంట్లోపల ఓఎస్‌తో పాటు కొన్ని టూల్స్, టెక్నాలజీస్ కూడా నువ్వేసుకుంటావు. సరే. ఇట్లాగున్నప్పుడు నువ్వు ఎలాగుంటావు? కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో స్విగ్గీ యాప్ ఉంది. స్విగ్గీ యాప్ ఉంది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకేముంటది? జొమాటో యాప్ ఉంటది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మధ్య కాలంలో కొత్త యాప్స్ ఏమైనా వచ్చినాయనుకో పేజే యాప్ యాప్‌లొచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కొత్త కొత్తయొచ్చినాయి గదా! నువ్వేం జేస్తావు? వాటిని గూడా నువ్వు డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ఇన్‌స్టాల్ జేస్తా ఉంటావు. ఎక్కడ? నీ మొబైల్‌లో. మొబైల్ అని రాసా. బాబు రేడియో వీవర్స్ చూడండి. మొబైల్స్ అని రాసా. చూడండి. ఇది చూస్తే గాని అర్థం కాదు. మొబైల్ అని రాసా. మొబైల్‌లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. హార్డ్ డిస్క్‌లో డేటా, ఓఎస్, టూల్స్ ఆటితో పాటు నేనేమంటున్నానంటే స్విగ్గీ అనే అప్లికేషన్ ఉంది. జొమాటో అప్లికేషన్ ఉంది. పేజాప్ అప్లికేషన్ ఉంది. అసలు నువ్వు గేమ్స్ యాప్స్ అయినా, నీవు ఇంకొక యాప్స్ అయినా ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే యాప్స్ మొత్తం నువ్వు డౌన్‌లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటే అది ఎళ్ళే ప్రదేశం హార్డ్ డిస్కే. అంటే దీనితో పాటు అర్థం చేసుకోవాల్సిందేంది? డేటా మరియు ఓఎస్, టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యాస్ వెల్ యాస్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ గూడా అక్కడే స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. హార్డ్ డిస్కే. సో, కొత్తగా నేనొక పదం యాడ్ చేశా. ఏందిది? బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. బిజినెస్ అప్లికేషన్ విల్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ హార్డ్ డిస్క్. అట్లన్నమాట. మరి సర్వర్‌లో బిజినెస్ అప్లికేషన్‌లు కూడా స్టోర్ అవుతాయి. యెస్. సర్వర్‌లో ఉన్న బిజినెస్ అప్లికేషన్ స్టోర్ కాకపోతే నీకెట్లొస్తది? సో, సర్వర్‌లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్‌లో బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ స్టోర్ అయ్యుంటాయి యాక్చువల్‌గా. యూ మస్ట్ ఇన్‌స్టాల్ ద బిజినెస్ అప్లికేషన్స్. యెస్ ఆర్ నో? బిజినెస్ అప్లికేషన్ అక్కడ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి మనం. దాన్నే గదా డిప్లాయ్ అంటున్నాం మనం. డిప్లాయ్ ద వర్కింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంటూ ద సర్వర్ అంటున్నాం గదా! డిప్లాయ్ ద వర్కింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంటూ ద సర్వర్. బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అవే గదా! ఇప్పుడేం జెప్పాను నేను స్ట్రెయిట్ అవే యెస్ ఫ్రెండ్స్. స్ట్రెయిట్ అవే ఏం జెప్పాను? ఒక బిజినెస్ యాప్ తయారైద్ది. దాన్ని టెస్టింగ్ జేస్తావు. అర్థమైందా? ఒక బిజినెస్ యాప్ తయారయ్యిద్ది. దాన్ని టెస్టింగ్ జేస్తావు. దాన్ని టెస్టింగ్ జేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నో సార్లు టెస్టింగ్ జేసిన తర్వాత డైరెక్ట్‌గా దాన్ని నేను సర్వర్‌లో డిప్లాయ్ చేయాలని చెప్పాను. బిజినెస్ అప్లికేషన్‌ని. ఆ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఇక్కడుంటదనమాట. యెస్. ఇదేందిది సర్వర్. ఈ సర్వర్‌కేముంటది? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటది. సర్వర్‌కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటది. సో, ఇదేందిది? ఇది నీ మొబైల్. నీ మొబైల్‌కేముంటది? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటది. ఇక్కడైతే నువ్వేదైతే ఇక్కడ ఈ సర్వర్‌లో సపోజ్ ఇదే ఫోన్‌పే యాప్ అనుకో. ఇక్కడే నీ దగ్గర నీ మొబైల్‌లో ఫోన్‌పే యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటావు. సో, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ క్లిక్ కొట్టావో వెంటనే ఇదిగో ఇక్కడ ఈ సర్వర్‌కి కనెక్ట్ అయిద్దది. కనెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు అక్కడి నుంచి నువ్వు పేజెస్ చూస్తున్నావు. అంటే పొరపాటులో నీ మొబైల్‌కి గాని ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేదనుకో అసలేం కనపడదు. బ్లాంక్ కనపడతా ఉంటది.
పొరపాటులో నువ్వేదన్నా అప్లికేషన్ దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఏదన్నా ఫోన్‌పే, గూగుల్ పే లేదా రీచార్జ్ చేయాలంటే అవ్వదది. బాబు ప్లీజ్ డేటా ఆన్ చేయండి అని అడిద్ది. అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి నాకు. సో థట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది సర్వర్. సర్వర్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నేను కనెక్ట్ అయితే గాని నాకేదైనా విషయం తెలీదు. అంటే సర్వర్‌లో గూడా బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. మరి బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ సర్వర్‌లు ఎక్కడుంటాయి? మరి బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్‌లో ఎక్కడుంటాయి? హార్డ్ డిస్క్‌లో. మరి బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ సర్వర్‌లు ఎక్కడుంటాయి? హార్డ్ డిస్క్‌లో. యెస్ ఫ్రెండ్స్. దట్ మీన్స్ వాట్? ఇందాక వరకు నేను జెప్పాను. ఏం జెప్పాను? సర్వర్‌లో ఇప్పుడు కొత్త ఐటెమ్ వచ్చింది. ఏంది? బిజినెస్ అప్లికేషన్. ఇప్పటిదాకా సర్వర్‌లో ఏముంటాయని జెప్పాను? ఓఎస్ ఉంటదని చెప్పా. మళ్ళీ ఓఎస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఉంటది. తర్వాత ఏముంటది? యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఓఎస్ టూల్స్ ఉంటాయని చెప్పా. తర్వాత ఏముంటది? టెక్నాలజీస్ ఉంటాయని జెప్పా. చూసారా? టూల్స్ ఉంటాయి, టెక్నాలజీస్ ఉంటాయని చెప్పా. టూల్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయని చెప్పా. మళ్ళీ టూల్స్, టెక్నాలజీతో పాటు యెస్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఏం చెప్పాను నేను? డేటా ఉంటదని చెప్పా. మళ్ళీ ఇప్పుడేం చెప్పాను నేను? బిజినెస్ అప్లికేషన్స్. చూసారా? ఇవన్నీ గూడా హార్డ్ డిస్క్‌లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. అయితే దేనిని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనేది మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్. అసలు హార్డ్ డిస్క్ దేనికి అనేది ఇప్పుడు అర్థమైంది. హార్డ్ డిస్క్ దేనికి? బిజినెస్ అప్లికేషన్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బిజినెస్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్‌ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీస్, సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ as well as operating system related stuff and operating system files will be storing into the server. సర్వర్‌లో ఉన్న ఏ పార్టు? హార్డ్ డిస్క్. అట్లా. సో, బిజినెస్ అప్లికేషన్‌లు గూడా ఇక్కడే స్టోర్ అవుతాయి. యెస్ ఫ్రెండ్స్. అయితే మనం జనరల్‌గా ఏం చేస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ మనం సర్వర్ అనే దాంట్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటదని నేను చెప్పాను. అయితే మనం ఇది సర్వర్ అనుకుంటే యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది హార్డ్ డిస్క్ అనుకుంటే యెస్. అవునా? యెస్. మనకి జనరల్‌గా అవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. అయితే ఇవన్నిటిని మనం సో, కొన్ని ఐటెమ్స్‌ని ఒక డిస్క్‌లో బిజినెస్ డేటాను వరకే ఒక డిస్క్‌లో స్టోర్ చేస్తా నేను. అర్థమైందా? ఏంది? కొన్ని ఐటెమ్స్ ఒక డిస్క్‌లో, బిజినెస్ ఐటెమ్స్ అన్నీ ఇంకో డిస్క్‌లో. అయితే ఇప్పుడు మనం బై డిఫాల్ట్‌గా సర్వర్‌ని తయారు చేసేటప్పుడు ఒక డిస్క్‌నే యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఆ డిస్క్ పేరే 8 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ అది. మరి 8 జీబీ హార్డ్ డిస్క్ నా సర్వర్‌లో ఉంది. మరి దానిని బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ కోసం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం, సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్, టెక్నాలజీస్ కోసం ఉపయోగిస్తా ఈ డిస్క్‌ని. కొత్తగా ఏస్తానే డిస్క్ కొత్తగా అటాచ్ చేస్తానే ఈ సర్వర్‌కి. అటాచ్ చేస్తానే, ఆ అటాచ్ చేసిన డిస్క్‌లో డేటా పెట్టుకుంటా. ఏ డేటాది? బిజినెస్ డేటా. బిజినెస్ డేటా. అట్లనమాట ఇప్పుడు రియల్ టైమ్‌లో జరిగేదది. అంటే సర్వర్‌లోనే ఉంటది. ఈ డిస్క్ ఉంటది, ఈ డిస్క్ ఉంటది. బట్ ఈ డిస్క్‌లోనేమో ఎలాంటి ఈ డిస్క్ నేను డేటా. అంటే దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతది? సర్వర్‌లో 2 వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. 2 డిస్క్‌లు 2 టైప్ ఆఫ్ డిస్క్‌లున్నాయి. ఏంది? డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక డిస్క్ ఉంది. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ చేసుకోవడానికి ఒక డిస్క్ ఉంది. సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే వాల్యూమ్ డిస్క్‌నే రూట్ వాల్యూమ్ అంటాం. రూట్ వాల్యూమ్. ఏది? ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్, టెక్నాలజీస్ వాటిని ఎడ్ చేసుకోవడానికి. మరి డేటా వాల్యూమ్ అంటే ఏంది? దీన్ని డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే దాన్నే మనం డేటా వాల్యూమ్ అంటాం. అదనమాట. సో, రియల్ టైమ్‌లో ఇదే మనం ఉపయోగించేది డేటా వాల్యూమ్. డేటా వాల్యూమ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? వి కెన్ స్టోర్ అవర్ డేటా. రూట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? వి కెన్ స్టోర్ అవర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ యాస్ వెల్ యాస్ సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యాస్ వెల్ యాస్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్. సో, ఎక్కడ? రూట్ వాల్యూమ్‌లో. ఇదెక్కడ? డేటా వాల్యూమ్‌లో. అంటే డేటా వాల్యూమ్‌లో డేటాని, బిజినెస్ డేటాని, రూట్ వాల్యూమ్‌లో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? మనకి సర్వర్‌లో. ఒక సర్వర్‌లో జరుగుతుందండి. యెస్. ఆ సర్వర్‌లో యెస్. ఒకటి ఒకదాని కోసం, ఒక పర్పస్ కోసం. రెండో పర్పస్ కోసం.